So we are in the row 3 elements. We completed a little bit of that with natrum and magnesium, and slowly we are now moving to the silica part. So silica is the 10th column actually in the periodic table. So all the row issues of the row 3, the identity, the relationship, etc. These things are also well seen in silica. So as we move forward in the periodic table, the natrum element appears very clingy and the magnesium element appears to be nourished. So natrum people appears very clingy, attached to some relationship, to someone, whereas magnesium are more craving for love, care and nourishment. And when we move to alumina, there is a little bit of confusion. So, but the independency nature from natrum to magnesium develops a little bit, and from magnesium to alumina it develops a more bit, and when reaches silica it develops further. So the silica people are more rigid people. They are more fixed type people. So all the Silesia people, వీళ్ళల్లో చాలా మొండితనం ఉంటుంది సిలికా పీపుల్. అలాగే వీళ్ళల్లో ఒకటి ఏదైనా పట్టుకుంటే దాని నుంచి జరగకపోవడం ఉంటుంది. అందుకని కొంతమంది ఈ డాక్టర్ గారు మంచివారు అని అనుకున్నారు, అని అనుకున్నారు వాళ్ళ మనసులో. దే విల్ నెవర్ లీవ్ దట్ ఫిజిషియన్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ ఆర్ నాట్ బెనిఫిటెడ్. లేదు పలానా కొట్లో మనకు ఒక 10 రూపాయలు తగ్గిస్తున్నారు అని అనిపించింది అనుకోండి, దీస్ పీపుల్ విల్ నెవర్ లీవ్ దట్ పర్టిక్యులర్ షాప్. సో the silica understanding is more towards the image. So silica people are fixed people, they have fixed ideas and more image conscientious. So the beautiful idea of silica is that they feel or they think that all the eyes are looking at them. సిలికాలో ఉన్న గొప్ప గుణం ఏంటంటే సిలికా పీపుల్లో ఇతరుల కళ్ళు నన్నే చూస్తున్నాయి అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపెన్సేట్, అండ్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ డీకాంపెన్సేటెడ్ ఇన్ ద రెమెడీ, దెన్ ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఈ ఇమేజ్ కి సంబంధించిన ఏదైనా చిన్న అటు ఇటు జరిగేది వస్తే కనుక, ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు ఈ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో, స్టేజ్ ఎక్కుతున్నారు ఈ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో, లేదు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఆ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్స్ ట్రెమండస్ యాంగ్జైటీ ఇన్ దెమ్. So at that period of time, all the silica symptoms which we are studied in our materia medica repertory will be found out. అలాంటి క్షణంలో చాలా టెన్షన్ వచ్చేయటం, అరిచేతులు అరికాళ్లలో చెమటలు పట్టేయటం, దే బికమ్ కోల్డ్, దే బికమ్ numb, they perspire so much. So all these things happen only in the decompensated state. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కనబడతాయి. బట్ వెన్ దే సిచ్యువేషన్స్ రాకపోతే దీస్ పీపుల్ appear very fixed in their life. They have fixed ideas, fixed opinions, and more the opinions are about the image, how he or she appear in the public.
and he will try all sorts of things టు కవర్ అప్ హిజ్ వీక్నెస్. అంటే తన తాలూకు వీక్నెస్ ఏదో అది సిలికా వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. నేను టెన్షన్ పడతాను నలుగురిలోకి వెళ్తే, నాకు కంగారు వస్తుంది, నాకు చెమటలు పడతాయి, లేకపోతే ఇంకొకటి అని తెలుస్తుంది. సో వాట్ దే విల్ డూ ఈజ్ దే విల్ ట్రై దేర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు కవర్ అప్ ద సిచ్యువేషన్. అందుకని సిచ్యువేషన్ ని కవర్ అప్ చేయడానికి సో silica becomes one of the chief remedies of psychotic miasm. Because all the psychotic miasm, according to the sensation understanding, all the psychotic miasm, ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం miasm anticipation, avoidance. So the anticipation, avoidance, acceptancy are the three pillars on which the psychotic miasm will be found. కాబట్టి సైకోటిక్ మాయాజం కున్నటువంటి 3 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు యాంటిసిపేషన్, యాక్సెప్టెన్సీ, అవాయిడెన్స్. కాబట్టి ఏ రెమెడీ తీసుకున్నా, ఉదాహరణకు పల్స్టిల్లా తీసుకుంటే పల్స్టిల్లాలో కూడా అంతే. వాళ్ళ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? దే కుడ్ నాట్ ఫేస్ క్వారల్స్. సో వై దే అపియర్ మైల్డ్, జెంటిల్ అండ్ టిమిడ్? Why they accept these things? Because they anticipate quarrels. Ammo godavalu jarugutayemo. That is the anticipation part, and they avoid that quarrels. So the idea of appearing mild, gentle and timid is due to the background constitution of psychotic. This is the type of understanding we have to develop when we study the remedies. Antegani repertory is the major hurdle in the practice, that to look after the patients in a more shallower way. So పైన చదవటం అనేటువంటి విధానంలోకి మనల్ని తోసేస్తుంది repertory. We have to bypass that. Before taking the entire case or before understanding the patient before us, don't go for any repertory, any rubric understanding. First of all, let us understand the person totally who is present before us. మన ముందున్నటువంటి వ్యక్తిని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఎక్కువగా తాపత్రయపడాలి. అదే మన తాలూకు ధ్యేయం కావాలి. సో ద సిలికా అండర్స్టాండింగ్ వై దిస్ పర్సన్ టెన్స్ సో మచ్ యాంగ్జైటీ, పెర్స్పైర్స్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ దట్ క్రిటికల్ సిచ్యుయేషన్ ఈస్ బికాజ్ హీ బిలీవ్స్ అండ్ హీ ఈజ్ వెరీ వెరీ పర్టిక్యులర్లీ కాన్షియస్ అబౌట్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్. సో all the eyes are looking at me. This is the understanding of a silica patient. How my image would be in the people. నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో. So when we go to Palladium, it's a little bit superlative. Palladium లోకి వెళ్తే the idea is నా గురించి మంచిగా అనుకోవాలి. That is the idea of Palladium. అక్కడ కూడా how people think about me. The idea of Palladium is also how people think about me. But Silica understanding is not how people think about me goodly or badly or something. It is entirely about how people think about me. Palladium లో అయితే నా గురించి మంచిగా అనుకోవాలి, నేను చాలా అడ్జెక్టివ్స్ కలిగి ఉండాలి, బ్యూటిఫుల్ అనుకోవాలి. అందుకే పెల్లాడియంలో లాంగింగ్ ఫర్ గుడ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ అదర్స్. ద ఒపీనియన్ షుడ్ బి గుడ్ ఇన్ పెల్లాడియం. సో సిలికా పీపుల్ కి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు గుడ్ అనేసుకుంటారు. నేను గుడ్ అని వాళ్ళకే తెలుసు. ఆ గుడ్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది,
దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాతావరణంలో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఇష్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మోర్ ఇష్యూ ఫర్ సిలికా. వేరేస్ ఫర్ పెల్లాడియం దే లాంగ్ ఫర్ దట్ గుడ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్. So one more understanding about silica is because it comes in the 10th. So what happens with silica is when it comes in the 10th column, the support which usually wants by the left side of the periodic table, by natrum people, by magnesium people, by alumina people, మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లైమ్. నాట్రంకి ఎవరైనా నా ఎదురుగుండా ఉండి నన్ను ఎప్పుడూ కాపాడుతూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ నాట్రం. ఫర్ మెగ్నీషియం నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అని అల్యూమినాకు తెలుసు, బట్ హీఈస్ స్టిల్ డిపెండెంట్. సో ద అల్యూమినా ఇష్యూ ఈజ్ సమ్వన్ షుడ్ బి దేర్ బిహైండ్ మీ. నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నా వెనకాల ఉండాలి, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళని కనుక్కోవాలి. సో వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలన్న తాపత్రయం ఉంటుంది తప్ప నిజంగా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండలేరు. ఎవరైతే తన ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడి ఉన్నానో వాళ్ళు వెనకాల ఉన్నారా లేదా అస్తమానం అని ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ ఆఫ్ అల్యూమినా. కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ద ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్ విల్ క్రాప్ అప్ మోర్ ఇన్ అల్యూమినా. ఐడెంటిటీ బాగా కావాలనిపిస్తుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ నాట్రమ్ టు మెగ్నీషియం, మెగ్నీషియం టు అల్యూమినా పీపుల్ వాంట్స్ టు గెట్ ఐడెంటిఫైడ్ more, but they have no real substance in them to get identified. నిజానికి వాళ్ళకంతా వ్యక్తిత్వం ఇంకా ఏర్పడలేదు. కానీ నేను ఇండిపెండెంట్ గా కనబడాలి, నేను ఒక ప్రత్యేకమైన ఐడెంటిటీ కావాలన్న తాపత్రయం ఉంటుంది. కానీ నిజానికి మన దగ్గర ఆ రకమైనటువంటి సబ్స్టెన్స్ లేదు, అంత నిర్మాణం జరగలేదు ఇంకా మనస్సులో. సో దే ఆర్ డిపెండెంట్ స్టిల్. అందుకని ఎవరి మీద అయితే వాళ్ళు డిపెండెంట్ అయ్యి ఉన్నారో వాడు ఎప్పుడు ఉన్నాడా లేడా, దట్ క్రియేట్స్ ద కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ అల్యూమినా. దట్ దే షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ బట్ దే ఆర్ స్టిల్ డిపెండెంట్. సో ఆల్వేస్ దే నీడ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ డౌట్ఫుల్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ హెజిటేటింగ్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అదర్స్. మనం చెప్పుకున్నాం క్వశ్చనీర్ లో కూడా, ఏమన్నా నేను కరెక్టే చెప్తున్నానంటారా, అంతా బానే ఉందంటారా? మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు కానీ ప్రశ్నలు. దీస్ అల్యూమినా పీపుల్ రైజ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ దే థింక్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్. సో డౌట్ఫుల్ దే ఆర్. నేను చెప్తున్నవన్నీ మీకు అర్థమవుతున్నాయి అంటారా? మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు? అసలు అర్థమైందండి నేను చెప్పింది మీకు? సో దిస్ డౌట్ఫుల్నెస్ సమ్ టైమ్స్ విల్ బి, వాళ్ళు వేరే వ్యక్తులకు ఆపాదిస్తారు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి ఆపాదించుకుంటారు, ఒక్కొక్కసారి వేరే. మీకు అర్థమవుతుందా అంటారు. మనం వెంటనే అబ్బాయి అలా అల్యూమినా వాళ్ళ గురించి కన్ఫ్యూజన్, మిగతా వాళ్ళ గురించి అనకూడదు. The idea of any delusion is sometimes they can be applied for themselves. అదే మనం స్నేక్ రెమెడీస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం. The suffocation part, other things, the sensation, sometimes they will tell in the third party way.
వాడు చేసే పనులు నాకు సఫకేషన్ కలిగిస్తున్నాయి. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ మోర్ ప్రోన్ టు స్నేక్ రెమెడీస్. నేను చేస్తే వాడికి సఫకేషన్ వచ్చేయాల్సిందే అని జనరల్ గా 99.99% చెప్పరు. ద ప్రిడేటర్ ఇష్యూస్ ఆర్ మోర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ వే. So study the remedies in such a way you have to look after them in the cases. కేసెస్ లో లుక్ ఆఫ్టర్ చేసుకోవాలి, కేసెస్ చూస్తూ చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ హెల్ప్ అవర్ సెల్స్ మోర్. సో సిలికా పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇమేజ్ కాన్షియస్. సో all the ailments from anticipation or anxiety examinations before, a fear of failure or delusion she will fail, all these type of rubrics will come in the backdrop of the feeling of how she looks in the public. What about her image in the society? So this is the part, but here also this is only the delusion part, and the experience will be that she feel anxiety, cold, numb, perspiration, and finally a little bit of collapse. Not exactly like carbon, not exactly a death state, but it's more towards the cold part. They become cold, they become numb, they perspire. So silica people after alumina, they have that they are independent. They know that they are okay, well, I am a good structure. They feel like that. This creates a great turmoil between them and parents. So almost all the silica peoples have in their mind that they stood on their own feet. నేను నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడ్డాను. My parents were never supportive. This is the idea behind them. Maybe it's expressed in some cases. Or not expressed in some cases. But the basic idea about silica is that they must stand on their own feet. They stood on their own feet rather. So they are more image consciousness. They stood on their own feet. They were never supportive. They received no support from the parents. So the substance here in the silica part is that they stood on their own feet. Their parents were never supportive, and there is more argument between parents and the child. So the natrum, magnesium, alumina, the support should be provided by someone. Whereas silica people will say that they stood on their own feet. Nobody was supportive to me. And when the real thing comes, they feel cold, perspire, etc. in the experience level. Whereas in the sulfur also we find the same ego which comes later. But the experience of sulfur is scorned, rejected. My ego was not considered. నేను అనేదాన్ని గుర్తించలేదు, నన్ను తిరస్కరించారు, పట్టించుకోలేదు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్. Whereas the idea of silica in the experience level is that they feel cold and perspire. చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When the salt forms in the group,
these will create havoc in your cases. Suppose natrum silicatum, natrum sulf, or calcarea silicatum, calcarea sulf. When the salts, magnesium sulfatum and magnesium silicatum, these salts, when they form in the same group, one cation and anion, the differentiation between silica and sulfur is extremely difficult, because both may say the pride, both may have the fixed ideas, both may have fixity in the thematic level, in the characteristic level, in the story part, in the emotion part, and the delusion part also, when it is in the compensated state. We cannot find all the ailments from anticipation, fear of failure, when the case is more and more compensated. అవి కనబడవు మనకి కాంపెన్సేషన్ లో, అన్లెస్ వీ కెన్ డికాంపెన్సేట్ ద కేస్ టెక్నికల్లీ. మనం మన తాలూకు చాకచక్యంతో డికాంపెన్సేట్ చేస్తే తప్ప ఆ సిమ్టమ్స్ మనకి లేటర్ పార్ట్ లో కనిపిస్తాయి. అదర్వైజ్ వెన్ ద కేస్ ఈజ్ హైలీ కాంపెన్సేటెడ్, మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ సిలికాలో కానీ సల్ఫర్ లో కానీ దొరకవు. పేషెంట్స్ కెన్ హైడ్ very well all this information. So the silica part and sulfur part is very difficult in the anion itself. In a salt to difference. If it is element, we can differentiate easily. The silica person and the sulfur person are entirely different, because sulfur comes later in the third row. And the pride is well developed, and there is more talk, whereas silica person, the talk will be very less. And the sulfur is a more soric personality, whereas silica is a psychotic person. The entire idea of silica is to hide their weakness, whereas the entire idea of sulfur is to elevate their own ship. Whatever ability they has, even though it is not 100%, it is 1%, they elevate it as 90%. That is the sulfur understanding in the elemental form. But in the salt issues, when it comes, and especially from the same row, it is very, very difficult to differentiate unless we get into the experience level. So we have to learn the art of taking a person from name, fact, emotion, delusion, sensation, and energy. That is the order in which we have to slowly dilute the person and make him enter into the sensation, into the experience part, into the sensation level, so that we can understand the person carefully and individualize the person completely. So again, when comes to silica, when we come back to silica, what happens to silica? Silica and lycopodium, another important, they are both have stage fear. Silica ముందు lycopodium ఇచ్చి తర్వాత సిలికా ఇవ్వాలన్నారు ఒకసారి ఎప్పుడు మా విజయ్ గారు. ఎప్పుడు సిలికా ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు లైకోపోడియం ఇవ్వాలంటే ముందు మా నీలిమా గారు అన్నారు, కాదు ముందు లైకోపోడియం ఇచ్చి తర్వాత సిలికా ఇవ్వాలన్నారు మా నీలిమా గారు. So this is the problem, because we didn't understood the person. We are in haste to prescribe. మందు ఇవ్వాలి అనే దృక్పథం మన దగ్గర ఉంది తప్ప వ్యక్తిని అర్థం చేసుకుందాం అనేటువంటి దృక్కోణం మనకి ఇంకా ఏర్పడలేదు, which is very, very difficult way to study homeopathy. So the entire understanding of lycopodium is, he sets a goal in his life. So all the anxieties or the
thoughts, etc., which come or to appear in public or enter the stage or give a seminar or give a lecture, the whole understanding of Lycopodium is that whether he will reach his goal or not. That is the basic theme on which the Lycopodium personality develops. So Lycopodium is a more soric remedy. But as we studied earlier, Silica's understanding on which pillars Silica developed is that what about my image if I go wrong? It's not about goal or something. Silica పెద్ద goals ఉండవు. It's entirely upon his identity. నేను ఇంత కష్టపడ్డాను, నేను ఇంత సక్సెస్ అయ్యాను, నన్ను ఎవరో గుర్తిస్తున్నారా లేదా, గుర్తించట్లేదు, లేకపోతే ఆ గుర్తించడానికి ఏదైనా భంగం వస్తుంది, then all the anxiety crops up. But whereas the Lycopodium's understanding is setting bigger goals, must do great things. And there is a lack of confidence in the Lycopodium. So the action is bothers him in Lycopodium. The act of delivering a lecture, giving a seminar, that bothers maximum in Lycopodium. So there is an idea of defensive attitude. In all the silicates, the energy is poor in silica. And it comes in 10th column, the success part. So always they think that I should perform much to get benefited. I should perform much to keep up my image. నా తాలూకు ఏదైతే ఒక అభిప్రాయం ఇతరుల వ్యక్తుల్లో ఏర్పడిందో దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కువగా కనపడుతుంది సిలికాలో. Whereas when we go to phosphorus, it is more of an energy. It's an energy. Phosphorus are energetic individuals. Whereas silica is poor in energy. It is more rigid personality. Kada? So where silica is found more in plants and in animals, ఎక్కడ మనకి సిలికా కనబడుతుంది? యానిమల్స్ లో, ఇన్ ఏ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. హలో, ఇన్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, నెయిల్స్, వెరీ గుడ్ మేడం. మోర్ నెయిల్స్, ఎక్సలెంట్. ఇంకా హెయిర్ విటమిన్ ఈ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో సిలికా ఎక్కడ కనబడుతుంది? స్టూడెంట్స్,
చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సుస్మిత, టీత్, వెరీ గుడ్ కీర్తన. టీత్, నెయిల్స్, అండ్ one more is there. No. యాక్చువల్గా బ్లూ కింద ఉపయోగం ఉంటుంది. సెల్ teeth, nails and bones are the main part of the silica. So yeah, bones. And how are these in human physiology? Are they rigid or flexible? ఇవి ఎలా ఉంటాయి? రిజిడ్ గా ఉంటాయా, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయా, ఈజీలీ మౌల్డ్ చేసేదిగా ఉంటాయా? వెరీ గుడ్. రిజిడ్, టూ రిజిడ్, వెరీ గుడ్, రిజిడ్. So these are the silica personalities. As it is there in the humans, it is there in the substance also, in the element also. సో ఎలా అయితే మానవ నిర్మాణంలో సిలికా తాలూకు వ్యక్తిత్వం ఉంటుందో, అసలు సిలికా తాలూకు వైటల్ ఫోర్స్ కూడా, దాని తాలూకు చైతన్యం కూడా, దాని తాలూకు ప్రాణశక్తి కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద రిజిడ్ పీపుల్. So these are very, very rigid people. And these people are more concerned about the money matters. They are highly concerned about money matters. ఉదాహరణకి calcarea silicata. When calcarea comes along with silica, they even in the mid-20s or 15 to 25 years of age, when you approach these people, they talk about lot of money matters and how they should develop, how they should be in their future. A lot of issues about money. And these people talk about straightly with it. మీరు బాగా చిన్నతనం నుంచే కష్టపడ్డారనుకుంటా, లేకపోతే మీకు ఈ ఏజ్ కే మీరు డిస్పెన్సరీ అది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే బాగా. దిస్ ఈస్ ద టాక్ ఆఫ్ క్యాల్కేరియా సిలికేటా. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వీఆర్ trained in such a way that we see only symptoms and forget the narration. So one of my sulfur patients, as soon as he consulted me, he is there in the consultation chamber. He immediately look after the whole books. ఏం పుస్తకాలండి బాబు ఇవన్నీ, బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి పుస్తకాలు, మొత్తం చదివేశారనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద, అండ్ ఆఫ్టర్ వీ రోట్ హిజ్ నేమ్, ఏజ్, ఎక్సెట్రా, ఓకే, అండ్ హీ said a lot of themes about other people, wife, children, nobody is caring me. So that is all the decompensated part of sulfur. The experience of sulfur, they scorn me, they reject me, they not included me, but the entire idea is the pride, ego, the enthusiasm, the Soric attitude, books, reading, selfish. So with sulfur, this person got entirely free of his back pain, the lumbar spondylosis, which he is suffering from last 1 or 2 years. So don't stick to that idea that after name, age, ఇక్కడి నుంచి సార్ ఇలాగే అడిగారు శేఖర్ సారు, ఇన్ విచ్ వే దీస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ యూ, ఇంకేదో ఏం చెప్పద్దు, ఇదే చెప్పండి చాలు నాకు ఇలా ఈ పర్టికులర్, దట్ థింగ్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కేస్. The entire idea is, our aim is to make your wavelength and frequency matched with the patient. That should be our aim.
Okay. So this is the silica and silica part of understanding. Now we will go through a case and how this silica will be established in a clinical case. We will see now. Raghavan. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రభావం ఏంటి మీ మీద, ఈ ప్రాబ్లం ఎఫెక్ట్ ఏంటి మీ మీద? షుగర్ సిమ్లకి ఇలా ఉంటుంది సార్. కంపెనీస్ అన్ని షుగర్ సిమ్లకి వచ్చినాయి. అంతకుముందంటే సార్ నాకు అప్పుడు 5 years అయితే యాక్సిడెంట్ అయింది. అది అప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది సార్. తర్వాత తగ్గిందండి. నేను టెస్ట్ చేయించి షుగర్ మామూలుగా ఈ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఏం వాడలేదు సార్. షుగర్ మనకి ఇక్కడ కడియంలో కూడా హోమియోపతి 6 months పెట్టి వాడాను సార్. అయితే నాకు మీరు గుర్తుకొచ్చారన్నమాట. శ్రీకాంత్ గారు చాలా అర్థం చేసుకున్నారు, తగ్గింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ రావాలి. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్. మ్యారేజ్ చేసేది So we will start with this person. He has got recently married 3 to 4 months back, but suddenly he got diabetes at the age of 30. So now there is a very intense fear of having sexual intercourse with his wife. That is the main problem for him. So I had treated this person's mother long ago, about 5 to 6 years back. So she is suffering from anxiety problem like this, some gastric problem, etc. I don't remember what the remedy given, but that person got miraculously cured, as he was saying. అప్పటి నుంచి ఏ ప్రాబ్లం లేదండి, మా అమ్మగారికి అన్ని తగ్గిపోయినాయి. సో అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చారు మీరు. అలాంటి కేసు శ్రీకాంత్ గారు ట్యాకిల్ చేస్తారు. మా అమ్మ అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతోందని. అందుకని నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ గురించి వెతుక్కుంటూ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారా అని వచ్చాను. ఇప్పుడు మదర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నా ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ గివెన్ బై హిమ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాడు, నాకు మళ్ళీ మీరు గుర్తుకొచ్చారు అందుకని నేను వచ్చాను. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో నౌ వీ విల్ సీ. అండ్ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్, హౌ ద పేషెంట్ సాట్ ఇన్ ది చైర్, how erect he was. So these things give some information, and how the patient talks, how the patient narrates. All these things give us some or other information. So let us see that. Okay. ఇబ్బంది అంటే సార్ అకౌంట్ ఇక్కడ జరగడం కూడా ఇది రెండోసారి అండి. 10 days బ్యాక్ వస్తే అక్కడ హోమియోపతి ఒక ఆయన స్టోర్లో పెట్టేస్తున్నారండి. చెప్పాను కదా, షుగర్ వేస్తున్నారు. ఇది పని చేయలేదు సార్. పని చేయకపోతే తెలిసిన లోపల డాక్టర్ చెప్పాను కదా, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ యాంటీబయాటిక్ టాబ్లెట్స్ పెయిన్ కిల్లర్ ఒక ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు. So he developed some cracks on penis now. Adi. Okay. Continue this. తర్వాత మళ్ళీ 4-5 days మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ మనం ఈ
ఇచ్చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాకు ఏం తెలియదు, నాకు ఏం చెప్పాలి. కింద మంట కింద వచ్చేస్తున్నాను. అంటే మనకి చాలా బాగా వస్తుంది. అవతల వాళ్ళు ఇలా పక్కన తప్పు అన్నా సరే నాకు నన్ను ఏదో ఇన్సల్ట్ చేసినట్టుగా నాకు ఫీల్ అవుతుంది. ఇన్సల్ట్ చేయడం అంటే మనల్ని ఏదో అవమానించినట్టుగా, లేదంటే మనం ఏదో తప్పుగా ఉందంటే అదే సైడ్ తప్పు అంటే మనల్ని తీసుకెళ్ళిన నాకు లోపల ఒక రకమైన ఇది చేస్తున్నాను. కంపెనీలో లేడీస్ ఏదో చెప్పుకున్నాం కదా సార్, ఇప్పుడు మా అమ్మగారి మీద చిన్న చిన్న విషయాలు కోపం వచ్చేస్తున్నాను. బాగా ఏదన్నా రోజు సరిగ్గా ఉండకపోయినా, లేదంటే టైంకి ఏదైనా లేకపోయినా నాకు అంటే నా మైండ్లో ఎలా ఉంటుందో లేదంటే నాకు ఏం తెలియలేదు. తర్వాత ఆలోచించుకుంటే ఎందుకు కాపాడ్డానో నేనే కొంచెం బాధపడతాను. మరి ఆలోచించలేదు. సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ షుగర్ ఎలా వచ్చింది కదా సార్, మ్యారేజ్ చేసాను కదా సార్, పిల్లలకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్? మీరేమనుకుంటున్నారు? లేదు సార్, అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది కదా, ఏంటి అసలు నాకు అసలు ఏం తెలియలేదు. అతను మనం కడిగిలో వాడిన మెడిసిన్ అతను కూడా పెద్ద అతను మెడిసిన్ డాక్టర్ పెద్ద కాదు సార్, అలాగే చోటు పెట్టుకుని చేసుకుంటాను. అయితే మీరు వాడని అనడానికి నేను చెప్తాను. అవమానం నన్ను ఏదో అవమానించినట్టు, పక్కకి తప్పి తీసేసినట్టు అన్నారు. ఏంటది? ఇంట్లో చెప్తే కదా సార్, మామూలుగా మన ఇంట్లో అంటే So the main issue is that he feels indignated. Nak avamanam, respect. So whether how he got affected by the indignation, by that not getting respect, is it a plant sensitivity, or is it a mineral understanding, or is it an animal understanding? Let us see. But there is some issue there that he feels something happening to him. Avamanam chendenu. So some type of an image issue, what happens to my image, such type. But we are not getting any clarity, but the person is giving some information here. Okay, Ram. సరిగ్గా వాటర్ లేకుండా లేదు. ఆఫీస్లో కూర్చునే సందర్భంలో ఆఫీస్ విషయాలు డిస్కషన్ జరుగుతుంది సార్. అలాంటి వాటిల్లో మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు అంటే మనం లేనప్పుడు వాళ్ళు మన గురించి ఏం చెప్పేసుకుంటారు, మనకి ఇలా చూడండి కదా అని. వాళ్ళు మన గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకోకపోయినా నాకు ఒక ఇంటికి ఉంటుంది నా దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, అది నేను తలెత్తుకుని తిరగడానికి. గమ్ముని ఇదివరకులాగా ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్లీగా ఉండలేకపోతున్నాను. వెళ్తున్నాను, తల ఇచ్చుకుని నా పని చేస్తాను.
టెన్షన్లో టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది అలా టెన్షన్లో? నేను టెన్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను. టెన్షన్ కూడా ఎంత కంట్రోల్గా ఉన్నా టెన్షన్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో అగైన్ రాఘవన్ ఒకసారి. సో ద మెయిన్ ఇష్యూ ఫర్ హిమ్ ఈస్ దట్ అతనికి షుగర్ ఉంది, క్రాక్స్ ఆఫ్ పెన్నిస్ ఉన్నాయి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అతనికి మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకున్నా అనుకోకపోయినా ఆఫీస్ లో అందరూ కూడా నాకు షుగర్ ఉందేమో అనుకుంటారేమో, నా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారేమో, నా గురించే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అలాంటప్పుడు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో అగైన్ వాట్ హీఈస్ గివింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఈస్, ఏం చెప్తున్నాడు అతను వాళ్ళ గురించి, అతని గురించి అతను ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు ఇన్ ఎన్ ఇండైరెక్ట్ వే. వెరీ గుడ్ ఇమేజ్, హీఈస్ గివింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్. అది ఏంటనేది మనకి ఇంకా ఏం క్లారిటీ రాలే. బట్ వెరీ ఓన్ పాయింట్ దట్ హీ ఈజ్ ఎ ఇమేజ్ కాన్షియస్ పర్సన్. So this is the idea he is giving right now, but how it proceeds further in a sensitive way or a survival way or a structural way, we will see later. Okay. కనిపిస్తే టెన్షన్ పడుతుంది, గంట పోవడం టెన్షన్ పడుతుంది, మళ్ళీ కాసేపు మనసు అందుకుంటుంది, వాటర్ మళ్ళీ మామూలుగా టెన్షన్ అంటే వర్క్ టెన్షన్ గురించి అండి. ఏదైనా లోన్ సరిగ్గా అవ్వకపోయినా డాక్యుమెంట్ సరిగ్గా అవ్వడానికి అన్నప్పుడు శాలరీ కావాలన్నా, మళ్ళీ కాకినాడ అయినా సామకూడ అయినా పట్టేసుకుని కంగారు వెళ్ళడం రావడం. ఎందుకు ఇలా ఆఫీస్లో తలదించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు? ఈ మధ్యన ఆఫీస్లో ఈ రైస్ అని మానేసి పొరవరి తింటాను. మామూలుగా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను ఇలా దాని గురించి చేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఏదో చెప్పుకుంటే నా అంటే యూనివర్సిటీలో అంతా ఫ్రీగా ఉండబోతున్నాను. చాలా హ్యాపీగా చాలా చల్లగా అలా ఉండబోతున్నాను. దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాను. షుగర్ గురించి ఎలా తగ్గించాలి, అలాగే ఇలా వచ్చింది, ఏ వయసు వచ్చింది, వచ్చింది. దీని గురించి మామూలుగా గుర్తు తెచ్చుకోవడం, ఏదైనా పర్మిషన్ అభివృద్ధి దీని గురించి ఆలోచించడం, ఎలా తగ్గుద్ది.
ఈ 10 days జస్ట్ ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, హీ బికమ్స్ వీక్. సో వన్ మోర్ ఇండికేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ అనమాట. When all this happens or something happens to that anxiety, or and that anxiety creeps up or some other things, in all these situations he will become extremely weak. That's what he is saying. Okay. మ్యారేజ్ 10 days కి ఇలా జరిగింది, పనులు వచ్చిన నుంచి చేయట్లేదండి కావాలి. అంటే తన ఇంట్లో ఏంటి ఉంది ఏంటి అన్న రైతులో అనుకుంటాడు. మనం చెప్పలేదు, ఎవ్వరికి ఏం చెప్పలేదు ఇలాంటి ట్రబుల్ ఉందని. జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ కి చెప్పాడంతే, అతనేవో కొరలు అవి ఇచ్చి వాడమన్నాడు అంతే తప్ప ఇంకెవ్వరికి తెలియదు. ఇంట్లో తెలియదు, వైఫ్ కి తెలియదు, పేరెంట్స్ కి తెలియదు షుగర్ వచ్చిందని ఎవ్వరికి తెలియదు. అండ్ హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీక్రెటివ్ అండ్ హీ అవాయిడెడ్ దీస్ థింగ్ బై సెండింగ్ వైఫ్ టు ద ఇన్లాస్ హౌస్. ఓకే. డబ్బు పడుతుందా ఏంటి ఇలాంటి అన్ని డౌట్స్ నేను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను సార్. గొడవలు జరగచ్చు అంటే ఏమన్నా స్టోర్ ఉందని పిల్లలకి ఏమైనా పెద్దవాళ్ళకి తెలిసి మీకు తెలిసి ముందే చేసుకున్నది తెలిసింది ఏమైనా డిస్ట్రాక్షన్ జరిగి గొడవలు పెడతారు, ఎక్కడ బయట పడుతుందా ఈ డబ్బులు పోతాయి అని చెప్పేసి కొంచెం దాని గురించి వచ్చేసారు. ఏదన్నా గొడవలు జరిగితే ఇది కానీ బయటకు తెలిస్తే ఎలా పెద్ద తెలియదని చెప్పేసి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాను. గొడవలు జరగచ్చు రాఘవన్ ఒకసారి. సో వాట్ ఈజ్ హిజ్ లెవెల్ నౌ? ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడు అతను? హలో, డెల్యూషన్ లెవెల్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హీఈస్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ డెల్యూషన్. ఎందుకంటే అవేం లేవు ఇప్పుడు. బట్ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల నేను వీక్ అయిపోతాను, నేను ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాను, నేను ఇంకోటి అయిపోతాను, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఈ నేను అవాయిడ్ చేసేస్తాను. ఇన్లాస్ ఇంటికి పంపించాను మా వైఫ్ ని, ఎవరికి చెప్పలేదు, పేరెంట్స్ కి తెలియదు, కెప్ట్ వెరీ సీక్రెటివ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. ఏమవుతుంది చెప్తే? సో గొడవలు జరగచ్చు. సో క్వారల్స్ మే హ్యాపెన్. ఇలాంటి తెలిసే ఆల్రెడీ ఉండి తెలిసి చేసుకున్నాడు అనుకుంటారు వాళ్ళు. నాకు నిజానికి అప్పుడు లేదు, కానీ తెలిసి చేసుకుంటారని దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ గాట్. ఓకే రాఘవన్. ఇవన్నీ తెలిసే ముందు తెలిసే ఇలా చేశారని రకరకంగా అంటారు కదండి. అలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి, ఏంటి అర్థం అవుతుంది అంటే అలాంటివన్నీ ఇలాంటి గొడవలు జరిగి మళ్ళీ కొంచెం వద్దుకి అని డైవర్స్ ఇటువంటి ఏమన్నా ప్లానింగ్స్ ఏమన్నా అవుతాయి అంటే నేను అనుకోవడం సరే. ఆ అమ్మాయి గారికి కూడా తెలియదు, ఇవన్నీ నేను అనుకోవడమే. ఓకే ఓకే పెట్టేయరా.
డ్రీమ్స్? కథలు ఇంకా పెద్దగా రాదు సార్. పెద్దగా ఏదన్నా ఎప్పుడైనా దీని గురించి ఆలోచించాను అంటే మనం బయట ఇంట్లో సమస్య గురించి బయట ఏదన్నా ఎక్కువగా చేసిన కానీ నాకు క్రికెట్ అంటే బాగా ఇష్టం. నా క్రికెట్ ఆడినట్టు అలా వస్తుంది. దీనికి సంబంధించినట్టు ఏం కాదు. ఏంటి క్రికెట్ లో బాగా ఇష్టం? నాకు బ్యాటింగ్ ఇష్టం సార్. బ్యాటింగ్ నాకు మొత్తం టీం తరఫు నేను విన్ అవ్వాలనే టైపు ఆడతాను సార్. ఎప్పుడన్నా బ్యాటింగ్ అంటే ఏదో విన్ బ్యాటింగ్ అవ్వాలన్న మూమెంట్ తో ఆడతాడు ఆయన బ్యాటింగ్. సో ద ఐడియా హియర్ ఈస్, మనం ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటున్నప్పుడు వాట్ ఇన్ దట్ మేక్స్ దిస్ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది మనం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై కేసెస్ నాకు బౌలింగ్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పాడు ఒకతను. ఏమిటి బౌలింగ్ లో మీకు నచ్చేది? స్పీడ్, క్విక్, బాల్ ఫాస్ట్ గా వేస్తాం. సో ద ఐడియా హియర్ ఈజ్ అగైన్ వాట్ ఇన్ దట్ ద క్వాలిటీ కావాలి, మనకి వెర్బ్ కావాలి. అది ఏదైతే అక్కడ జరుగుతున్న పని ఉందో అందులో నడుస్తున్నది ఏదో అది. అంతేగాని క్రికెట్ అంటే క్రికెట్ ఇష్టం, డిజైర్స్ క్రికెట్ తీసుకోకూడదు అలాగే. అలాగే కొన్నిసార్లు ఇలా చాలా ఉంటాయి కేసెస్ లో. ఆ మధ్య ఒక కేసులో మీకు చెప్పాను కదా, చిరతపులి లేడిని వేట, ఆ సీన్ నాకు చాలా ఇష్టం డిస్కవరీ ఛానల్. ఏంటి అందులో మీకు నచ్చేది? అసలు దాని ఐడియా అంతా దాని మీదే ఉంటుంది, అటు ఇటు తిరగదు, అది దక్కేదాకా. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎసినోక్స్ జుబాటస్, చీటా మిల్క్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ చీటా. ద ఐడియా, ద సెంటర్ అంతా దాని మీదే ఉంటుంది, ఇంకా అటు ఇటు పొసగదు, కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీద. దట్స్ ద పర్సన్ ఈజ్ లైకింగ్ దెమ్. అనదర్ పర్సన్ డిస్కవరీలో నువ్వేం చూస్తావు? నాకు చిరతపులి జింకని అబ్బా చాలా బాగుంటది ఆ సీన్, అది ఇష్టం. ఏంటి అందులో నీకు నచ్చేది? అది మొత్తం అదే తినేస్తుందిగా. సో హియర్ ద ఐడియా ఈజ్ ఇన్ దిస్ పర్సన్, ద ఐడియా ఈజ్ ఈటింగ్. The idea is he has that large appetite, not giving to anyone, must take himself. All that meat he has to take himself. So it's not about the quick speed, pace, nothing about the mammalian theme, but it is more towards the appetite theme. Must eat, and it turned to be a bird remedy, to fly high, to metabolize frequently, because birds and insects have to eat often to meet their energy levels. So in this way, this person wants cricket because he wants to win. This is another part of silica, where these silica persons in winning, they are so perseverant in that. Okay, continue. దీనికి 6 months కూడా క్రికెట్ కూడా నేను పరిగెట్లో పడుతున్నాను. నవ్వుతావు అంటే మ్యాచ్ విన్ అవ్వాలి, అది కావాలనుకుంటున్నాను. ఏమవుతుంది విన్ అయితే? ఏమన్నా సార్ ఇంకా విన్ అయ్యాం అని చెప్పుకోవడం. విన్ అయ్యామని చెప్పుకోవాలి. ద ఐడియా ఆఫ్ ఇమేజ్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే కంటిన్యూ. అయిపోయింది జస్ట్. మా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే క్రికెట్లో ఎప్పటికైనా టోర్నమెంట్కి వెళ్ళని చెప్పి ఒకవేళ ఇంకా లేదనుకుంటే చిరాకు వస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది చిరాకు అంటే సరిగ్గా సరిగ్గా చెప్పి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. తిప్పుకోవడం వాళ్ళు
ఓటమి ఫేస్ చేసినప్పుడు మీకు అది పెద్ద సీరియస్ గా సార్, సీరియస్ గా తీసుకున్నాం. ఓడిపోతే అంటే అవతల టీమ్ మీద పోయింది కాబట్టి ప్రతి క్రికెట్ లోను ప్రతి మ్యాచ్ లో ఎలా ఉంటాం అలాగే ఉంటాం సార్. అలాగనే బయటకు వస్తారండి, హ్యాపీగా అవుతారని చెప్పి. ఈ విన్ అవ్వాలి, మ్యాచ్ నవ్వాలి అని మనం ఆడతాం. అది డిఫీట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ టైంలో, ఆ క్షణంలో? నాకు ఇదేమన్నా లాస్ట్ వరకు అనుకుంటున్నాను. సడన్ గా ఓడిపోయేటప్పటికి ఒకసారి అందరూ సైలెంట్. విన్ అయిన వాళ్ళు ఎదుగుతారు, కేకలేస్తారు, గంతులేస్తారు. ఓడిపోయిన వాళ్ళు అలాగే బయటకు. మెయిన్ దగ్గర ఎగుతాము, ఓడిపోయినప్పుడు మామూలుగా. ఓడిపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆ క్షణంలో? ఇంతే సార్, ఇంకా మామూలుగా వచ్చేస్తామండి. ఇంకా మేము గ్రౌండ్ లో నుంచి మాట్లాడటం, గ్రౌండ్ నుంచి బండ్లు మారుతున్నప్పుడు అయితే మాట్లాడతాం. సరిగ్గా ఓవర్ వేయాలి, టీమ్ సరిగ్గా ఇలా. ఏంటి ఇంట్రెస్ట్, హాబీస్? నాకు క్రికెట్ సార్. ఎవరికైతే స్టేట్ పోలీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం గ్రౌండ్ వరకు వెళ్ళి చేసుకోండి సార్. బైక్ అది 2016 నుంచి చేసుకుంటాం. మనం ఏదో జాబ్ తీసుకుంటూ కష్టం ఉంది, ఇంట్లో నేర్పిస్తూ బాధపడి ఇంకా 2015-16 చేసుకుంటున్నాను. క్రికెట్ గవర్నమెంట్ జాబ్, కానిస్టేబుల్ జాబ్ అని 50 బైక్ ఇష్టం తెలుసు. అది చేసుకున్నాను సార్. 2016 చేసుకున్నాను సార్. నుంచి ప్రైవేట్ జాబ్ అయితే మనకి కానిస్టేబుల్ జాబ్ అంటే బాగా ఇష్టం. పోలీస్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళాడు, అవన్నీ చేశాడు, కానీ అదేం రాలేదు. చివరికి ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ లో ఫిక్స్ అయ్యాడు ఆయన. ఓకే, ఎందుకు వదిలేసరి చేయాలని కానిస్టేబుల్ జాబ్? అంటే సార్ అప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. సిస్టర్లు మ్యారేజ్ అయింది, ఫాదర్లో 2-3 వాళ్ళు వాసిపోయి ఆపరేషన్ చేయాలి. అది మొత్తం గుంజి వెళ్తుందండి. ఇంకైనా నడవలేక కష్టంగా ఉన్నాము. ఇంకా అప్పుడు మనకి నేనే ఇంట్లో అన్ని చూసుకునేలాగా ఇంకెవరికి వెళ్ళాము. అప్పటి నుంచి 4 years బట్టి ఇంకా ఈ రాజమండ్రిలోనే పెద్ద జనం చేసుకుంటున్నాం సార్. ఈ కానిస్టేబుల్ అంటే సార్, అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాకు చిన్న క్లాస్ వచ్చినప్పుడు నుంచి మా టీచర్ గారు మీరేమవుతారా మిమ్మల్ని వెళ్తాం మేడం. నాకు అప్పటి నుంచి అంటే వాళ్ళు చూసుకోవడం నాకు మామూలుగా అలా ఒక గాన పట్టుకుని ఇది ఈ టైంలో వాళ్ళు పనిచేయడం లేదని అలా మిలిటరీ దాంట్లో పోలీసు చిన్నప్పుడైతే సార్ స్కూల్లో చెప్పి పాటల గురించి అయ్యి దేశం మీద భక్తి గురించి నేను చిన్నప్పుడు అలాగా చేశాను. తర్వాత 2 రోజులు మనం పెద్ద కూడా ఫస్ట్ ఆర్మీ ట్రై చేశాను సార్. 21 ఏజ్ వరకు కూడా 23 వరకు ట్రై చేశాను సార్. ఆర్మీలో రాలేదు, సెలక్షన్ అవ్వదు. మెడికల్ 2 దశలో పోయేది. 2 దశలో ఎగ్జామ్ అందులో ఆగిపోయింది. సరే పోలీస్ అన్నా కొడదామని చెప్పి దాన్ని ట్రై చేశాను. అది కూడా మనకి కరెక్ట్ గా సెటిల్ అవ్వకుండా టైంకి డాడీకి రావడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సెకండ్ అనుకుంటాను. కానిస్టేబుల్కి నేను జాబ్ చేద్దామని నేను యాక్చువల్గా ఆర్మీ చిన్నప్పటి ఇదేనా మధ్యలో వచ్చింది కదా సార్.
ఏంటి ఆ మిలిటరీలో మీకు నచ్చేది? నష్టం అంటే సార్ ఏమంటే మనకి ఫస్ట్ మేడం గారు మాకు టీచర్ గారు మాకు ఫస్ట్ క్లాస్ 5th క్లాస్ వరకు ఒకటే టీచర్ గారు మాకు చెప్పారు. 5th క్లాస్ లో కూడా మేడం చెప్పారు. ఫస్ట్ మాకు ఒకటే టీచర్. ఆవిడ కొంచెం దేశభక్తి గురించి మిలిటరీ గురించి ఇలా ఉంటారు, ఇలా సేవ చేస్తారని చిన్నప్పుడు 2nd క్లాస్ 3rd క్లాస్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. అప్పుడు మిలిటరీ అంటే ఏంటో మాకు తెలియదు. ఆవిడ చెప్పిన గురించి అలా ఉంది ఇంట్రెస్ట్. ఆవిడ చెప్పిన ఇది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి అందరూ మొత్తమే వెళ్దామని అనుకున్నాను. తన వాళ్ళందరూ మా వయసు మధ్యలో మెంబర్స్ ఉన్నాయి కానీ బాయ్స్ ఒక నేను డాక్టర్ అవుతాను, ఒక లాయర్ అవుతాను ఇలా చెప్పినాను. అదే ఆ మిలిటరీలో మీకు నచ్చింది ఏంటి? ఆ పాయింట్ అర్థమైంది. మిలిటరీ ఏం చేయొచ్చు ఒక మిలిటరీ పర్సన్? దానికి ఎంత చదివి ఏంటంటే మిలిటరీలోకి వెళ్ళాలి, అందులో జాబ్ కొట్టాలి. ఏమవుతుంది కొట్టి? అదే సార్ ఈ కొట్టే మనకి ఏదో గొప్ప పేరు వస్తుందని కదండి, వేరే కాదు. వెళ్ళాలన్నది కాన్సెప్ట్. అంటే అందులో ఏదో ఆకర్షిస్తారు కదా క్వాలిటీ వెళ్ళడానికి. సో బీ పెర్సివరెంట్ హియర్, ఎందుకంటే ఇది అతని ఏరియా. లాస్ట్ టైం అతను క్రికెట్ విన్ను లూజు దగ్గర అతను ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు. డ్రీమ్స్ లో కూడా అతను ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు. హీ కుడ్ నాట్ గో ఇన్ టు హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. హీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఫర్దర్ ఇన్ దోస్ లెవెల్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ హిజ్ ఏరియా. అతని ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి మిలిటరీ, పోలీస్ ట్రైనింగ్ 5th క్లాస్ నుంచి, దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టోరీ పార్ట్. సో వాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిమ్? అక్కడ నన్ను అటు ఇటు తిప్పుతున్నాడు అతను. లెట్ us see what interests him in this police or army. What is his real interest? దేశభక్తి ఏంటి అసలు? అందులో అతనికి నిజంగా అతను దాని పట్ల ఆకర్షితుడయ్యింది ఏంటి? లెట్ us see. ఓకే రాఘవ్. అన్నది మాకు కలగండి లేదు. ఇట్లా జరుగుతాయి చెప్పేసి అనేవారు కదండి. అలాగా మనం కూడా మిలిటరీకి వెళ్తున్నారు, గమనిస్తారు, మనకి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, మనం యుద్ధం చేయొచ్చు. ఏమవుతుంది ఎక్కడ చేస్తే? యుద్ధం పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి యుద్ధం చేస్తుంది. మరి ఇండియా మనం తప్పకుండా అవుతుంది సార్. మనం అలాగే ఉంటుంది. నా ఇంట్రెస్ట్ వరకు ఇలా వాళ్ళందరికీ దేశం గురించి సేవ చేస్తారు. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? నాకు ఇలాగ ఉంది సార్, ఇలా వెళ్ళాలి, మనం చేయాలి, ఈ టైప్లో ఉండాలని నాకు ఉండేది. అవును, బార్డర్ లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో యుద్ధం ఎందుకు చేయాలి అంటే సార్ ఇప్పుడు అందరూ చెప్పుకుంటారు కదండి, పాకిస్తాన్ అలా చేస్తున్నారు అలా చేస్తారని. అప్పుడు ఎక్కువ ఉండి అందరూ చెప్పుకుంటారు. అగైన్ సేమ్ ఇష్యూ, అందరూ చెప్పుకుంటారు. సో ద రియల్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ పీపుల్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ హిమ్ ఆర్ in the compensated, in the decompensated state. People talking about me in the diseased pathology state. జబ్బు వచ్చినప్పుడు, షుగర్ వచ్చినప్పుడు నా షుగర్ గురించే వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారా, ఇంక వేరే పనేం లేదా అనిపిస్తుంది. మామూలు రోజుల్లో ఇదే కాంపెన్సేటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ పర్సన్ అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నా గురించి. దేశభక్తి. సో ఈ దేశభక్తులు అతనికి నచ్చిన పాయింట్ బార్డర్ లో పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం చేయటం. పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం చేస్తే అలాంటి యుద్ధం చేసిన వాడి గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటారు. పీపుల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్. ఓకే, మీరు ఇలా చెప్తుంది. మీరు బార్డర్కి వెళ్తే మీరు కూడా మనకి ఇండియా నుంచి వెళ్ళేస్తారు, మీరు సేవ చేస్తే మంచి పేరు చేస్తారు. గుర్తు చెప్పినాయి కానీ నేను పాయింట్ చెప్పాను సార్. ఏదో మిమ్మల్ని అక్కడ బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది ఏంటి? అది నా క్వాలిటీ, అక్కడికి వెళ్ళటం, పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడం, అందులో మీకు నచ్చేది ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ యుద్ధం చేస్తారు? యుద్ధం అంటే సార్ ఇంకా
బాటలో ఉండాలి సార్. అంటే మా బ్రదరు మా పెద్దనాన్న గారు అబ్బాయి వెళ్ళారు బాటలో. పెద్దనాన్న గారు అబ్బాయి నేను చిన్నాను అప్పటికి 7th 8th చదువుకున్నాను. అప్పటికే బిఎస్ఎఫ్ బాటల్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు 4 years వచ్చినప్పుడు అన్నయ్య వెళ్తే వాడు ఫోటోలో చూపించాడు ఎలా ఉంటుంది. బాడీలో ఉండే సాయంత్రం కాలు తీసుకుపోతే షూలోంచి బయటికి నేను కూడా రావచ్చాను అంటే ఐటీఐలో ఉంటావు కదా నువ్వు 10th కంప్లీట్ చేస్తారు కానీ గ్రౌండ్లోకి ఎక్కించి సర్వీస్లో తీసినప్పుడు నేను చెప్తే నేను ఆ ఫోటోలు చూసినప్పుడు అది ఏమనిపించింది? అంటే మనం కూడా అలా ఉండాలి. ఏమొస్తుంది అలా ఉంటే? అదొక ఇంట్రెస్ట్ సార్. ఇంకా ఏంటి ఇంట్రెస్ట్? అది నాకు అర్థం కాదు. ఇంట్రెస్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్తే ఏంటి ఇంట్రెస్ట్? అది ఆ ఇంట్రెస్ట్ గురించి నేను అడుగుతాను. ఏంటి అందులో మీ ఇంట్రెస్ట్? జాబ్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ సార్. అంటే చాలా జాబ్లు ఉన్నాయి కదా, అదే ఎందుకు మీరు పైగా అది కూడా బార్డర్ లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో ఎందుకు అది మీకు నచ్చింది అలా చేస్తే? అంటే వాళ్ళతో ఏదన్నా డిస్కషన్ జరిగినాయంటే అక్కడ నాకు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ సార్. మనకి అక్కడ ఫుల్ రైడ్స్ ఉంటాయి. ఎవరైనా వచ్చినా పర్మిషన్ కూడా ఎక్కువ లేట్ చేయకూడదు. అక్కడ బాటిల్లో పడ్డవాడు ఉంటే ఉంటాడు, ఎప్పుడు తిరిగిపోతాడు, చచ్చిపోతే ఉంటాడో కూడా తిరిగి. కానీ బాటిల్లో జాబ్ చేయాలని చెప్పేసి మా అన్నయ్య. ఎందుకని అంటే లేదు అక్కడే చేయాలి చేస్తాను. ఈ వెహికల్ ఏమి ఇచ్చినా కానీ కొంచెం ఎవరి గురించి వాటర్ లైఫ్ లేకపోతే చాలా వ్యాల్యూ ఉంటుంది. అంటే కొంచెం అందరూ గౌరవంగా చూస్తారు. అందరూ గౌరవంగా చూస్తారు. So the central idea of this person, after all crossing all these levels and putting in delusion in the interest level, he opened Deshabhakti Vankai Gadu. He wants that value. He wants people to talk about him. And whenever that image gets collapsed or image gets damaged, he becomes weak, he becomes exhausted, he becomes collapsed. He develops tremendous anxiety, and along with all the miasmatic features, the secretiveness, the avoidance. So everything is coming in a good way. So what is the remedy here? Hello. Yes, it is silica. వెరీ నైస్. అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మనం సిలికాయ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి అదే మందు. రైట్. ఓకే, లెట్ us కంప్లీట్ ద కేస్. సో ద అల్టిమేట్ ఐడియా టు పుట్ దిస్ కేస్ ఈస్ జస్ట్ సమ్ టైమ్స్ we cannot get into the level of experience in one area. But here in the interest part where he wants to become an army officer, and even there also he tried to he put a jeopardy state, but still with a good perseverance. At what point really attracts this person towards the army is the value, is the people talking about him. Okay. ఆర్మీకి వెళ్ళి వంట ఉండవా లేదంటే ప్రకృతిగా వండదు రకం ఉంటుంది అలాంటి చేయకూడదు. డిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ పడితే అనుమానం పెట్టుకో, లేదంటే మిలిటరీ సెక్షన్ ఉంటే జనరల్ డ్యూటీలు అయ్యింది చెప్పుకోవడం. నాకు కూడా పెద్ద ఇంకా ఎన్ని చూసుకున్నాను సార్. నాకు విషయం పెట్టాడు. ఇలా ఉంటుందా వాల్యూ, గౌరవం,
వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది మీకు? అది నేను చేయలేదు పెద్ద జాబ్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి దాని గురించి మరి ఆ గౌరవం లభించలేక లేదు, వాల్యూ లేదు, దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారు మీరు? నేను ఇంకా నా ఫ్యామిలీ నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. నాకు ఆ జాబ్ కావాలనిపించింది. నేను పని చేయకూడదు, ఇంట్లో చాలా ఇబ్బంది పడతాను. ఇంకా జాబ్ మనకు వద్దు. ఇంకా సరే మా ఫ్యామిలీ మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాకా నాన్నగారు అమ్మ చూసాను, వాళ్ళని చూసే టైం మనకు వచ్చింది అన్నట్టుగా నేను ఇంకేంటన్నీ కూడా ఉద్దేశిస్తున్నాను. వాళ్ళని చూసే టైం నాకు వచ్చింది. నౌ ఐ ఆమ్ ఇండిపెండెంట్. సో ద ఐడియా అక్కడ పర్సన్ చూడండి, ఆ సిచ్యువేషన్ ని కూడా ఆయన ఎలా తీసుకున్నాడు. బట్ దట్స్ వాట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. దీస్ పీపుల్ think independently. They say that they do not need that support. Whereas natrium, magnesium and alumina, they seek for support. వాళ్ళని చూసే స్థితి నాకు వచ్చిందని తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు లేకపోతే రిజల్ట్స్ అప్పుడు టెన్షన్ ఉండేదా చదువుకునేటప్పుడు? కంగారు ఉంది సార్. ఏ పని అయినా సరే, ఎంత బరువైంది ఏదైనా సరే చేసేయాలి. అసలు నాన్నగారు ఏదైనా పని చేస్తుంటారు, గంట కూర్చోరు, అరగంట కూర్చోరు, ఫోన్ చేయాలంటే లేదు ఈ పని చేస్తే నేను చేస్తాను. ఇంకా ఆ పని అంటే సార్ నేనంటే ఆ పని చేసేసి నేను స్నానం చేసేసి లేదంటే ఆ గ్రౌండ్కి వెళ్ళడం, ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి కూర్చోవడం ఇలాగని ఇంకా ఏదైనా పని అయ్యేది కూడా నేను ఆగుతుంటాను. ఇప్పుడు కూడా అంతే సార్. ఏ పని ఉన్నా ఆ పని అయ్యే వరకు నాకు టెన్షన్. ఎలా ఉంటుంది టెన్షన్? కంగారండి. ఆందోళన కింద అది ఎప్పుడు అవ్వబడతామో, అది అయిపోతే రిలీజ్ అయిపోవచ్చు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఏమవుతుంది అలా టెన్షన్ లో? వాళ్ళ కంగారుగా, ఆందోళన, టెన్షన్ అప్పుడు బాడీలో ఏం మార్పులు వస్తాయి? నీరసపడతాను సార్. నీరసపడతాను. So the experience of weakness, exhaustion. So these are all the verification symptoms. Because we understood something about person, so we are trying to verify with the confirmatory symptoms. So the fear of examination, fear of failure, that he becomes exhausted, he becomes weak. Typical silica picture is coming now. Okay. 2 days కి 3 days కి తరపుడు ఎక్కువ చేస్తాను. పడుకోవాలనిపించడం, ఈ టెన్షన్ ఉంది, ఈ ఆలోచన. ఒక్కోసారి అయితే సార్ అంటే మామూలుగా ఈ వర్క్ విషయాలు ఎక్కువ 2-3 గంటలు కూడా ఆలోచించి నిద్ర పట్టుకున్నారు. ఒకసారి నైట్ 12 గంటలు నిద్ర, ఒకసారి ఢిల్లీలో పడుకుంటాం సార్ 9 పడుకుంటాం. టెన్షన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా టెన్షన్ ఉండేదా? అప్పుడు నలుగురిలో మాట్లాడాలన్నా అప్పుడు ఏముంది సార్, అసలు అందరం కలిసి చాలా బాగుండేది. అప్పుడు ఇలా ఉండేది, చాలా బాగుంది సార్. ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్వ్యూ చాలా ఐడి తీసుకున్నారు. ఇంటర్వ్యూస్ అది నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి అయితే వెళ్ళలేదు సార్. దానికి వెళ్ళాను అన్నట్టున్నారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు సార్. రిటన్ టెస్ట్ లో ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళింది సార్. ఎగ్జామ్ లోనే ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఇలా ఎక్కువగా టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు అరిచేతి అరిపాటి చెమటలు పడుతూ ఉంటారా? చేతులు చెమట పడుతున్నాయి సార్. ఎందుకంటే నేను పని డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్సలెంట్ మళ్ళీ ఇలా డౌన్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ తెలుసుకున్నాను, మళ్ళీ ఇచ్చుకుంటాను. అది అప్లై చేయలేదు సార్. మన చెమటలు పడుతున్నాము. ఇది ఈ మంటలో నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. నొప్పులు వస్తుంది. సో మామూలుగా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదా ఇలా పెట్టినప్పుడు చెమట పట్టడం? పడుతుంది. ఎందుకంటే అంత ఎక్కువగా కాకపోతుంది కానీ మామూలుగా కడిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది. So this is the idea. So this is the idea of silica with regarding to the clinical aspect. How the picture will be in silica people. ఎలా ఉంటారు silica people? How they talk,
what's the real thing, how the psychotic miasm runs in them. I think you got a better understanding with this case. So the utmost importance for this person is image, and how this image, am I able to reach this image or not, which is a mineral quality. Watch the act, how he is saying. There is no sensitive issues, there is no survival issues. So everything is considered, everything is seen in the patient's eyes as how I am able to reach, or how I am able to present myself as a figure, as a image in the other person's eyes. Idi atani taluku main problem. Right from the word go, that came repeatedly. And when that image point has some little damage, he develops tremendous weakness, exhaustion, anxiety, sweating in the palms, the avoidance, the anticipation. And this silica people, they think they are independent. They should look after it's not the responsibility of family or duty of the village. No such words came in the entire this thing. Alanti maatalu em manaki raaledu. It is entirely about the value, how people look me. ఎలా చూస్తారు, మిగతా వాళ్ళ కళ్ళల్లో నా ఇమేజ్ ఏంటి. దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆన్ విచ్ ది ఎంటైర్ సిలికా వాజ్ ప్లేస్డ్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సిలికా విత్ దిస్ కేస్. So if any doubts, because time is getting late, we will discuss in the next class. But we completed silica with some, if any doubts, you can put in the group or you can ask in the next class. So thank you all. Thank you Raghavan for editing the entire case. It is almost a 1 hour case. You have edited beautifully. Thank you. So okay, we will take leave today and we will join on the Thursday. And one more thing, I had a recent feedback of this case, though this patient cannot come because of COVID in their village, but he said that the diabetic levels reduced dramatically. With good feedback, I think this is the ideal case to present, where we can have an entire understanding of silica. Okay? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः.